טוב, ברוכים הבאים וחנוכה שמח. מעמד הדלקת נרות החנוכה בכותל המערבי בסימן הכותל, האור בלב של כולנו. התכבד להדלקת נר שלישי על ידי מר יוסי גיטלר. בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נתכבד בדברי ברכה על ידי ידיד הקרן למורשת הכותל, מר יוסי גיטלר. בבקשה. לכבוד הרב, תודה רבה על ההזדמנות לדבר הערב לכולכם. יהיה קצר מאוד. היה כבוד רב לי להדליק את הנרות הערב, ורק רציתי להגיד לכולם, הכי חשוב כרגע זה להתפלל עבור החיילים שלנו, על החטופים שלנו, לחזור בשלום כמה שיותר מהר. במיוחד אצלי יש לי בן בשריון עכשיו בעזה, החתן שלי בתוך עזה גם, שלפעמים עבור כולנו. מבקש רק להתפלל לכולם שיחזרו בשלום כמה שיותר מהר, וחנוכה שמח לכולם, שרק אור להמשך החג. תודה רבה. תודה רבה, אמן ואמן. נתכבד בדברי ברכה על ידי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליט"א. בבקשה. מכובדיי, יוסי גיטלר שמייצג כאן, יהודי יקר שתרם את החנוכיה, מר ג'ורג' בור, ידידי שחי פליק, משפחתו, מכובדיי כולנו יודעים שבברכת המזון אנחנו מברכים ומזכירים את נס החנוכה.
אומרים את תפילת על הניסים בברכה השנייה של ברכת המזון. אבל אם אדם שכח ולא אמר את תפילת על הניסים בברכת המזון, בסוף ברכת המזון הוא מבקש שהרחמן הוא יעשה לנו ניסים קיימים ההם בזמן הזה. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ניסים מחוץ לטבע, ניסים גדולים, ניסים כמו קריאת ים סוף, ניסים שמשדדים ומשנים מעשי בראשית. הקדוש ברוך הוא כמעט ולא עושה. ואם הקדוש ברוך הוא עושה, זה לפעמים משלמים על כך מחירים, על כך שהאדם קיבל נס ששינו את מעשה בראשית בשבילו. איך מבקשים הניסים כל כך גדולים לחג החנוכה? ובא בספרים שחג החנוכה הוא הימים היחידים שיהודי יכול לבקש ניסים שאינם בגדר הטבע, ניסים שהם מעל לטבע, כמו קריאת ים סוף, ניסים שמשדדים מעשה בראשית. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, בתקופה בה חיילינו נלחמים למען עם ישראל, בתקופה שבהם חטופים, צעירים, ילדים, מבוגרים, נמצאים בשבי של החמאס. זה הרגע שאנחנו צריכים ליד החנוכיה, כאן במקום הקדוש הזה, במקום שהוא שער השמיים, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר את כולם לשלום, בריאים ושלימים, שנדע לנצח את אויבינו ולהחריט אותם, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו כימים ההם בזמן הזה, על הניסים ועל התשועות ועל המלחמות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להצליח ולהביא את הניצחון במהרה לעם ישראל, ואור חדש יאיר על ציון, ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו בבניין בית תפארתנו, כשהמנורה הטהורה דולקת כאן בבית המקדש על הר הבית. אמן ואמן. חנוכה שמח. אמן ואמן, תודה רבה. תם מעמד הדלקת נר שלישי של חנוכה. תודה לכם שהייתם איתנו פה הערב ברחבת הכותל המערבי להדלקה המרכזית. מחר בעזרת השם, יום ראשון, יתקיים הדלקת נר הרביעי של חנוכה בשעה 4:30 אחר הצהריים. תודה לכולם וחנוכה שמח.
amigos, esse era o meu presente de Hanukkah para vocês. Logo que o Shabbat terminou, eu vim aqui ao Kotel para gravar uma mensagem de Hanukkah para vocês. E tivemos a sorte de podermos pegar o sentimento da Hanukkah do Kotel, da linda Hanukkah do Kotel, realizada pelo rabino-chefe, justamente aqui do Kotel, o rabino Shmuel Rabinovitz. Vocês tiveram a oportunidade então de acompanhar, né, esse momento muito especial da celebração, que é o acendimento da Hanukkah, diretamente aqui do Kotel. Bom, se eles não religarem o som, talvez eu possa realizar aquilo que era um dos meus propósitos, que é gravar uma mensagem de Hanukkah para vocês. Vamos ver se vai ser possível. Bom, como vocês perceberam, eu não sou um cameraman muito experiente, né? Mas eu acho que deu para captar as imagens principais. Bom, agora as pessoas estão aproveitando para tirar suas próprias fotos, né, ao lado da Hanukkah aqui do Kotel. Bom, aparentemente eles não vão voltar a ligar o som. Isso me oportuniza a chance de poder transmitir a vocês a mensagem que eu planejei para o dia de hoje. Eu vou deixar a imagem aberta aqui no Kotel, para que vocês possam aproveitar essas imagens. Se eu conseguir equilibrar a câmera enquanto falo. Meus amigos, acho que a pergunta principal que todos nós devemos nos fazer nesse momento, estamos na terceira noite da celebração, o que realmente significa Hanukkah? Eu, no vídeo que gravei há 2 dias atrás, na primeira noite de Hanukkah, já indiquei algumas pistas claras, né, por assim dizer, do significado de Hanukkah. Nosso objetivo é lançar luz sobre toda a escuridão que paira sobre o mundo. Mas é preciso dizer algo mais. A guerra dos Macabeus contra os gregos, nós podemos considerá-la como a primeira guerra ideológica propriamente dita do mundo. Aí você vai me perguntar, mas Atila, ideológica por quê? Ideológica porque os impérios se expandiram, todos eles, sempre tendo a perspectiva, dominação física e, sobretudo, territorial. E também ocorreu dessa forma com o Império Grego. E precisa entender que quando os Hasmoneus, né, liderados por Matitiarro e seus 5 filhos, iniciam a revolta, a ocupação grega já tinha lugar em Israel há 1,5 século. Portanto, nós podemos dizer que, afinal de contas, os judeus não estavam lutando propriamente pela libertação de suas terras, embora isso também fosse um objetivo, mas não foi o fator determinante para o início da revolta, porque, como eu chamei a atenção, a ocupação grega, ou seja, desde a chegada de Alexandre Grande na terra de Israel até o momento da revolta dos Macabeus, se passou nada menos do que 1,5 século. Portanto, não se trata de uma revolta contra a ocupação grega, simplesmente entendendo ela como uma ocupação territorial. Definitivamente não era esse o caso.
De modo que a ocupação física, embora fosse um problema para nós judeus, como foi todas as vezes que Israel esteve sob controle dos diferentes impérios, o problema central era ideológico. E você vai me perguntar, mas ideológico em que sentido, Átila? Ora, nós só podemos compreender o significado disso se nós entendemos que o judaísmo foi sempre uma religião. Eu não gosto de usar essa expressão, mas ela está consolidada, né, no inconsciente das sociedades humanas, mas o judaísmo foi sempre uma manifestação de fé radicalmente diferente de todas as outras religiões existentes no mundo. Os gregos tinham seus deuses, mas eles reconheciam a existência de outros, não era um problema para eles os deuses egípcios, não era um problema para eles os deuses persas. Evidentemente que eles procuravam, né, fazer valer, né, toda a sua construção religiosa sobre outros povos, e a verdade é que devido à sofisticação, né, como fé politeísta, precisa entender isso, como manifestação de fé politeísta, a sofisticação grega chegou para muitos povos e se impôs de uma forma muito natural. Muitas das nações que foram vítimas do imperialismo grego acabaram recebendo, se assimilando à cultura grega. Por isso existe a expressão dessa identidade cultural espalhada por todo o mundo, e ela é tão importante, né, tanto no Oriente, mas sobretudo no Ocidente. Mas o povo judeu, diferente de outras nações que haviam sido conquistadas durante o período do imperialismo grego, jamais aceitou, né, reconhecer ou adorar mesmo quaisquer deuses que não fosse Kadosh Baruch Hu. Então, isso foi um problema para os gregos, sobretudo depois da morte de Alexandre, do esfacelamento do império, da necessidade da imposição de força sobre esse extenso império. Era, como vocês sabem, naquele tempo histórico, um vasto mundo politeísta. E nós, apenas nós, judeus, preservamos a crença no Deus único. Curioso, né? E é preciso chamar a atenção disso, porque os gregos, né, não usaram a força para tentar impor a sua mitologia, né? Sobretudo, devemos expressar essas construções teológicas como mitologia. Ela não tentou impor a sua mitologia aos outros povos que ela governou, mas ela o fez em relação ao povo judeu. Por quê? Porque para os gregos nós éramos um povo estranho, né? E somos mesmo. E eles nos consideravam arrogantes, elitistas, porque eles diziam, olha, nós podemos aceitar que os judeus têm os seus deuses. O que nós não podemos aceitar é que eles não reconheçam a existência dos nossos, ainda que eles queiram adorar os deles, é preciso que eles reconheçam. Isso, evidentemente, que ao longo de um século e meio gerou suspeitas, gerou raiva, e o nosso povo foi tratado como se nós fôssemos traidores daquela identidade cultural. De modo que o imperialismo grego sobre a terra de Israel não se exerceu apenas de um ponto de vista territorial, mas se impôs, sobretudo, de um ponto de vista cultural. Eles vinham exportando a sua cultura pelo vasto império, que, como eu chamei a atenção, em alguns lugares foi melhor, em outros menor recebida. Mas em Israel, a grande maioria dos judeus não aceitou se assimilar. E na medida que a maioria dos judeus se recusava a aceitar os deuses gregos e nos agarrávamos obstinadamente à nossa cultura, à cultura dos nossos patriarcas, os gregos se consideravam como sendo insultados, né? E era um insulto mesmo, né? E era para que ficasse bem claro que nós jamais reconheceríamos tal fé. Eles, por isso mesmo, não confiavam em nós, e isso os forçou a fazer algo, né? E é importante entender isso aqui, que essa relação de desconfiança por parte dos gregos forçou a fazer algo que eles nunca tinham feito em outras nações. O quê? Perseguir o povo judeu, perseguir o judaísmo, sobretudo, uma vez que não estava em questão
né, o controle territorial da terra de Israel. Como eles controlavam a terra sem nenhuma oposição militar, né, eles tiveram que, para poder, né, impor a sua cultura, né, forçar, ou pelo menos tentar forçar a assimilação do nosso povo. O segundo livro dos Macabeus relata, né, de que forma isso aconteceu, quando nos conta que um senador ateniense foi designado para vir a Israel e profanar o templo. Então eles colocaram uma imagem de Zeus, levaram porcos para dentro do Beit HaMikdash e foram tentando nos forçar, né, nos obrigar a ir abandonando paulatinamente as nossas leis, Brit Milá, o cumprimento do Shabat, mas sobretudo o estudo da Torá. Pois é, meus amigos, esse foi o grande erro dos gregos, né? Se eles tivessem simplesmente nos deixado em paz, talvez a ocupação grega tivesse durado mais do que 1,5 século, talvez ela tivesse sido tão longa como a ocupação romana. Mas o fato é que essa perseguição religiosa foi o que desencadeou o levante, foi o que permitiu a revolta, porque as nossas mulheres, no dia do seu casamento, tinham que se deitar primeiro, né, com os líderes gregos. Então, essa situação foi se tornando cada vez mais insustentável de um ponto de vista religioso, e os sacerdotes, os grandes mestres da Torá eram perseguidos e assassinados. E aí, Matitiahu e seus 5 filhos iniciaram, evidentemente, num desafio aberto, a luta contra a opressão grega. Então, é preciso entender isso. Hanukkah é, sobretudo, e é também a primeira guerra ideológica que tem lugar no mundo, né? E Matitiahu afirmou para todo o nosso povo que nós apenas viveríamos e obedeceríamos à religião, né, e à cultura do nosso povo, reafirmando a inquebrantável aliança que nos une a Kadosh Baruch Hu. Nós não nos desviaremos, são palavras dele, estão registradas no Talmud, nem para a esquerda, nem para a direita. O povo judeu não cederia à imposição cultural grega. Nós sabemos que os macabeus foram vitoriosos, né? Se não fosse assim, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês agora. Mas essa foi uma história de grande heroísmo, de grande sacrifício, como está ocorrendo agora mesmo. Nós já perdemos 91 soldados desde a ocupação terrestre de Gaza. Nosso povo, para lutar pela sua liberdade religiosa, sua liberdade cultural, sempre tem que agir com heroísmo e fazer grandes sacrifícios. A Guerra dos Macabeus durou nada menos do que 25 anos. E 4 dos 5 filhos de Matitiahu e o próprio Matitiahu vieram morrer em combate ou foram traídos, né? Ou morreram em batalha ou acabaram sendo traídos. E o irmão sobrevivente, Shimon, né, Simão, que obteve grande vitória, acabaria fundando uma dinastia. É preciso entender que Matitiahu e seus filhos, eles eram Kohanim, eles eram também sacerdotes. E Shimon acabou fundando uma dinastia que é o que nós chamamos de Hasmoneus. Ele era um Cohen e durante 103 anos seus descendentes exerceram a função de sacerdotes dentro do Beit HaMikdash. Só um Cohen pode exercer a função de sacerdote no Beit HaMikdash, só um Cohen pode evidentemente exercer a função de sumo sacerdote. Mas eles não podiam reivindicar a outra coroa, porque o nosso povo tem 3 coroas, né? A coroa do sacerdócio, a coroa da realeza e a coroa da Torá. Todo judeu, todo Bnei Israel pode reivindicar a coroa da Torá, mas a coroa do sacerdócio somente os Kohanim e a coroa da realeza somente os descendentes, né, do rei Davi. Portanto, eles têm que ser da tribo de Judá e não da tribo de Levi, que é a origem dos Kohanim, né? Arão foi o primeiro sumo sacerdote, ele era um levita, irmão de Moshe, e os Kohanim são os descendentes de Arão. Então eles não podiam, os Hasmoneus não podiam reivindicar a coroa de Israel, sou um descendente de Davi. E, infelizmente,
As lutas internas no interior de Israel acabaram nos empurrando para uma guerra civil, e foi nessa luta fratricida do nosso povo que se abriu as portas, literalmente, para o início da ocupação romana. Isso vai acontecer no ano de 63 antes da Era Comum. Muito antes disso, no ano 37 antes da Era Comum, tem fim a dinastia dos Hasmoneus, e os romanos vão, como nós sabemos, nomear Herodes, né, como rei de Israel. Isso dá para entender, né, a forma como se traduz, né, todos esses acontecimentos, essa luta, né, que leva incrivelmente à derrota militar dos gregos, milagre atrás de milagre, sacrifício, heroísmo do nosso povo, e também porque esse período de soberania do povo judeu sobre a terra de Israel foi tão curto. Felizmente, pouco mais de um século depois, nós acabaríamos sendo vítimas de uma outra forma de imperialismo, que foi o imperialismo romano. Mas uma das perguntas que os nossos sábios nos fazem, que toda pessoa que entende o significado de Hanukkah, é por que o milagre do óleo, né, ele é considerado mais importante do que propriamente a vitória militar dos judeus, né, dos macabeus sobre o exército grego. Eu não quero responder essa pergunta agora, porque eu quero deixá-la em aberta para poder responder a vocês num outro momento. Eu quero apenas, para poder caminhar para a conclusão desse vídeo, que já tem 34 minutos, dizer a vocês que a vitória militar, né, da pequena Israel sobre o grande império helenista, né, sobre o Império Seleucida, é impressionante. Foi impressionante, né? Como a nossa sobrevivência ao longo de milhares de anos. Tudo na história do povo judeu é impressionante. E foi a primeira vitória, né, da fé monoteísta sobre todo o paganismo que existia naquele tempo histórico no mundo. Os gregos, com toda a sua beleza, com toda a sua sofisticação cultural, né, que animava tantos povos, não conseguiu, né, apagar a luz do judaísmo. De modo, meus amigos, que a nossa vitória, ela foi sobretudo uma vitória de natureza espiritual, que evidentemente é a mais importante de todas. Não há nada como uma vitória espiritual. Era a mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Vamos terminar aqui com uma imagem bem próxima da Hanukkah, que eles já tiraram, né, aquele cerco de proteção. Eu posso me aproximar para que vocês possam ver como é bonita a Hanukkah aqui do Kotel. Shavuot Tov a todos vocês.